नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आसुची भयंकर तथा विरल चंद्रग्रहण चलित वर्षर शेष एवं अंतिम चंद्रग्रहण लागिबा पई जाउअछि 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन अर्थात भाद्रव पूर्णिमा दिन राहुग्रस्त पूर्णग्रास चंद्रग्रहण पड़िबा पई जाउअछि एवं सेही दिन खुदुरुकुणी उषार शेष पाळी मध्य पड़ुअछि। एहा सहित एही दिन मध्य भागवत जन्म पड़ुअछि। अनेक लोकमानंक मध्यरे द्वंद्व थिबो कि एही चंद्रग्रहण पालनीय ना नुह। आपणंकु गोटिए कथा स्पष्ट करि देउछु जे एही 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन लागिबा पई जाउथुबा चंद्रग्रहण संपूर्ण रूपरे ओडिशा रे पालित हेबो। ता सहित एहा पूर्णग्रास माने पूर्ण चंद्रग्रहण पड़ुअछि एवं एही ग्रहण रे हांडी छाड़ एवं पाक त्याग सुनिश्चित कराजिबो। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा कि 7 सेप्टेम्बर रे लागिबा पई थिबा चंद्रग्रहणर स्पर्श समय रु नहीं करी मुख्य प्राप्तिर समय केतेबेले रही अछि। ओडिशा रे केउ समय रे दृश्यमान हेबो, सूतक समय बा पाक निषेधर समय अथवा हांडी छाड़र समय केतेबेलू आरंभ कराजिबो। एथि सहित केउ कार्य करिबा शुभ अटे एवं केउ कार्य करिबा अशुभ अटे, गर्भवती महिला माने कौन करिबा उचित, किपरि रहिबे सावधान एवं खुदुरुकुणी ओषा ताहा आपण केमिति करिबे जहा कि पांजीर गणनारु ही संगृहित अटे एवं केउ राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव रही अछि, आउ केउ राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर अशुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउअछि। एही समस्त विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। आपण मानंकु गोटिए अनुरोध, एही वीडियोटी को आपण माने आपणकर फायदा पई शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। एहा पूर्वरु एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखि दियंतु। हाँ बंधुगण, 7 सेप्टेम्बर 2025 भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन माने रविवार दिन घटिबा पई जाउअछि चंद्रग्रहण। बंधुगण, ग्रहण हेउ अथवा पराग हेउ एहार प्रभाव समस्त जीव जगत उपरे पड़ी थाए, राशि नक्षत्र उपरे पड़ी थाए, संपूर्ण पृथ्वी रे पड़ी थाए, समस्त संसार उपरे एही ग्रहणर प्रभाव पड़ी थाए। तेबे एही थरर चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत रे दृश्यमान हेबा सहित संपूर्ण ओडिशा रे मध्य दृश्यमान हेबो एवं एही ग्रहण रे हांडी छाड़ अथवा पाक निषेध सुनिश्चित मध्य कराजिबो। साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 घंटा पूर्वरु एवं सूर्य पराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाय थाए। एही समय को मध्य आमे सूतक समय बोली कहि थाउ, जेहेतु एहा चंद्रग्रहण लागिबा पई जाउअछि ताहा हेले 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ अथवा पाक निषेध कराजिबो। तेबे एही चंद्रग्रहणर सूतक समय बा पाक निषेध अथवा हांडी छाड़र समय हेउछि 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन 12:57 रु आरंभ हेबो एवं एहा मध्यरात्रि 1:25 पर्यंत रहिबो। एही समय मध्यरे संपूर्ण रूपरे देवनीति, भोजन कार्य एवं रंधन कार्य को संपूर्ण रूपरे बारण करा जाई अछि। तेणु आपण माने 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन 12:57 पूर्वरु आपण जहाँ भी किछि खाइबा कथा ताहा सब खाई नेबे एवं समस्त देवनीति को सारिबा पई चेष्टा मध्य करिवे, किंतु दिन 12:57 परे आपण कौनसी भी देवनीति करिवे नाही, अन्न भोजन करिवे नाही किंबा रंधन कार्य मध्य करिवे नाही। जेहेतु आमे सनातन धर्म को अवलंबन करुअछे, पालन करुअछे,
ମାନୁଛେ ତ ଗ୍ରହଣର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ସରିବା ପରେ ଯାଇ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରିପାରିବେ, ଦେବନୀତି କରିପାରିବେ। ଏହି ସୂତକ କାଳ ଶିଶୁ, ରୋଗୀ ଲୋକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ ନୁହଁ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି ବା ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରାସ କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରବିବାର ରାତ୍ର 9:50 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 1:25 ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେବ ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ ବା ଗ୍ରହଣର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସର ସମୟ ରହୁଛି ରାତ୍ର 11:01 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତ୍ର 11:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରାସର ସମାପ୍ତି ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ର 12:23, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣର ମୁଖ୍ୟର ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ର 1:25। ଗ୍ରହଣର ମୋଟ ସମୟ ସୀମା ବା ଅବଧି 3 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡ। ଏହି 3 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ମନା ଅଟେ। ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ମନା ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ, ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜର କୂଳରେ ଧରି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଜନିତ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ରହିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ଉପରେ କୌଣସି ବି ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଉ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 8 ଗୋଟି ରାଶି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି 8 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଆଉ 4 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏହି 4 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହି 4 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଶେଷ ପାଳି ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କିପରି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ରାତିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବ ରବିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ମାନେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣ 31 ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ
ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଆଦି କେବେ ହେଲେ ବି ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝରକା କବାଟ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାୟା କୌଣସି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରାଯାଇଅଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବିଷ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମର ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ସବୁ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଇପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ପୂଜା ଆଳତି କରିବା ମନା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କେବେ ହେଲେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବା ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଅଛି। ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତି ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ଧୋଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିକରି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇଦେବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଘରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଅଥବା ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଗଛ ସହିତ ଲାଗିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲ ତୋଳିବା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବି ଆପଣ ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର କିପରି ଲାଗିଲା
ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।